神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们，阿们，哈利路亚，哈利路亚。弟兄姐妹，大家平安，哈利路亚。弟兄姐妹好吗？可不可以看你旁边的人说，主耶稣爱你，好不好？主耶稣爱你。哈利路亚，哈利路亚！来，我们一起低头祷告。主耶稣，谢谢，谢谢你美好的早晨，我们可以来到你的面前。谢谢你带领我们，你恩膏我们，给我们美好的健康，
来到你的同在。谢谢你耶稣，让你慈爱你的恩膏触摸每一个我们的心，让我们有敬拜你的心。耶稣，谢谢你，奉耶稣的圣名求，我们祷告，我们一起说阿们，哈利路亚。主，你是我的一切，胜过经历，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离弃你，一生中不离开你。主，你是我的一切，胜过经历，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离弃你，一生中不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深广无限量。主爱有多宽，宽过造物海洋。我永远不离弃你，一生中不离开你。阿们。我们一起来说，主耶稣，我要跟随你，不放开你手。哈利路亚。主，你是我的一切，胜过经历，超乎世上所有。主，你是我的一切，我永远不离弃你，一生中不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深广无限量。主爱有多宽，宽过造物海洋。我永远不离弃你，一生中不离开。主爱有多高，主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深广无限量。主爱有多宽，宽过造物海洋。我永远不离弃你，一生中不离开你。来，弟兄姐妹，大声来唱，赞美他，敬拜他。跟他说，主，你是我的一切。主，你是我的一切。阿们。胜过经历，超乎世上所有。阿们。主，你是我的一切，我永远不离弃你，一生中不离
深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱弟兄姐妹，举高你的双手说：深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，阿们。耶稣，我们爱你，我爱你，超过生命中一切，阿们。耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，耶稣。爱耶稣的，举高你的双手说：深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我们爱你。爱耶稣的，给掌声荣耀，哈利路亚，阿门。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，耶稣。爱耶稣的说哈利路亚，欢呼哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。谢谢你，耶稣，我们每天要更深的爱你，因为我们知道你先爱我们。我们感谢你，耶稣，奉耶稣的生命叫我们祷告，一起说阿门，哈利路亚。来，我们要常常喜乐，好不好？每天常常喜乐，不住的祷告，阿门。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷处都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪沙中比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，昏迷的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，四面有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。我们一起说阿门，他永不离开。我们大声唱，常常喜乐，常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷处都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪沙中比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱
去的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满，它是我们的力量，是我们的高台。阿们。他永不离开，他永不离开，他永不离开。相信他不离开我们，给热烈的掌声归给耶稣，哈利路亚！我们一起说哈利路亚！因为他有蛮力的神，他有丰盛的神，哈利路亚！我们一起来拍手。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。阿们。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面比世上一切没有能力。我不是这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面我是永远没有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。一起拍手！我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。阿们。生命泉源，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面比世上没有能力。我不是这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面我是永远没有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。一起说有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕海的深有你。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕海的深有你。我宣告在我里面比世上没有能力的神。我不住这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面我是永远没有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚！是没有能力的神。我们欢呼哈利路亚！哈利路亚！朋友们，现在我们同心来感恩和谢祷，请大家起立。天父阿爸，感谢你的圣洁的荣耀同在，谢谢在今早的敬拜中，你来高访和触摸我们每一位。现在我们要为印度尼西亚国家向你祷告，请求主耶稣干预我们的国家的选举和未来的前途。我们相信你会选出一位最合适的新的总统，主耶稣也会恢复印尼的政治、未来的政府和我们的经济。愿上帝来拜访全印尼的平民，知道这里的人都愿意悔改，归向你永活的真神，知道灵魂大受苦的真正的发生。
我们也为佐koy总统和马鲁夫阿门副总统祷告，求你赐给他们平安和智慧，让他们能顺利完成最后国家大事，让这美丽的签到治国因主耶稣的光闪烁起来。阿们。今天我们为总主任牧师杨东宝向你祷告，祝福他身心灵问题都健壮，也保守他所有的家人都在你羔羊的宝血里面，使他们都祝福满满。我们也为主任我们的本堂最高督助的许延哲医生，以及他的牧养事工，借着他的牧养会带我们每一位成为合神心意的人，也求主祝福他们全家人，愿主的智慧、恩典和慈爱与他和家人同在。阿们。天父，我们为耶利米一代的向你祷告，求主兴起年轻的一代，即被圣灵充满，对罪绝不妥协，愿意过圣洁的生活，死心塌地跟随主耶稣，并且采取行动来抢救一般年轻人。我们也为华语堂的会友们祷告，今天有病的得医治，有需要的得到帮助，有问题的今天得到解决。也祝福这里的每一位会友们身心灵问题都健壮，家庭幸福美满，个个爱主耶稣，核心心意，并且行走在主的旨意中，主的慈爱和恩典永远围绕着我们。奉主耶稣基督的名，我们祷告和感谢，哈利路亚，阿门。阿们，感谢主，感谢主。所以弟兄姐妹可以请坐。这个时刻，我们预备我们的奉献。如果弟兄姐妹还没有拿到信封，可以挥手。Yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangannya。都拿到了啊，好。如果拿到，我们预备我们的奉献，我们一起站起来，我们要宣告祷告。感谢主，感谢主。来，我们一起念好不好？天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神的面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的名，我们一起说阿们。奉献愉快。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsite pada hari Minggu 4 Februari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Untuk kul gabungan mendaring servis diadakan pada hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Anwar Sutanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 322 2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2M, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia,
Pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 亲爱的圣灵，我们交托我们的心在你的手中，让你触摸每一个我们。我们要聆听你的话语，给我们恩膏，触摸我们，改变我们的心，让我们可以顺服你的旨意。感谢你，圣灵，我们需要你，超过一切这个世上，我们要跟随你的旨意。谢谢你，耶稣，谢谢你，圣灵。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。阿们。我们敬拜你，亲爱的圣灵，我们要爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵，我们爱你。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我们要更深更深的爱你。阿们。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。弟兄姐妹祈祷，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我们的手，让我们可以紧紧地更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追
我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你。再来一起说，我要追求你，我要追求你，主。我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里，我敬拜你，在灵与举高我们的双手，咿呀那么山那么呀那么塞，咿呀那那呀么，西呀那么呀那么山的，哈利路亚。亲爱的生命，亲爱的耶稣，亲爱的天父。是的，主啊，你是我们的唯一。我们很感恩，因为今天我们可以来到你面前来敬拜赞美你。 Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh datang berbakti menyembah Tuhan. 你深知我们的内心的一切， Tuhan mengetahui isi hati kami. 你深知道我们是真正的爱你。 Tuhan, Engkau memberikan kasih yang sejati kepada kami. 之所以主，我们向你感恩。 Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. 求你悦纳我们今天所有的敬拜与赞美。 Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah setiap kami. 当你悦纳我们每一个人的时候，你的祝福就降下在我们每一个人的身上。 Tuhan berkenan kepada setiap kami dan berkat Tuhan turun di dalam diri setiap kami. 就谢谢你，我们要感谢你。 Bersyukur kepada Tuhan. 接下来我们要聆听你的话语。 Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. 求圣灵充满，引导我们。 Roh Kudus mengurap di setiap kami, memenuhi setiap kami. 赐给我们一颗温柔的心，更是一个愿意顺服的心。 Berikan kepada hati yang lembut, juga hati yang mau taat. 让我们所听你的话，我们可以明白，我明白的放在我们的心里，放在心里你的话，我们可以遵行、实行在每一天的生活里。 Tak kala kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami simpan firman Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 你两位有限软弱的仆人完全交托，求主圣灵的恩膏使用他，成为众弟兄姊妹祝福的器皿。 Menyerahkan dua hamba-Mu yang terbatas, kiranya Roh Kudus memakai semuanya. 感谢赞美耶稣， Bersyukur anugerah Tuhan. 垂听我们的祷告感恩， Tuhan dengarkan doa ucapan syukur kami. 同心祷告，奉耶稣得胜的名求。 Sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门， Amen. 感谢主，请坐，亲爱的弟兄姊 Silakan 妹。我今天非常的高兴，也是非常的感恩。 Hari ini bersyukur dan sangat gembira sekali. 允许我可能还没有太晚，要祝贺大家进入新年蒙安。 Mungkin belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda sekalian. 愿在新的一年里面，利上加利，恩上加恩，荣上加荣。 Kiranya dalam tahun yang baru, berkat tambah berkat, dan kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. 福杯满溢，阿门。 Dan kita mendapat berkat berkelimpahan dari Tuhan. 感谢耶稣。今天我们一起来思想一段的经文。
Sebagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, 我给他一个主题：改变生命的触摸。 yaitu satu sentuhan yang merubah hidup. 我们看马可福音第5章， Kita melihat Markus pasal 5, 马可福音第5章第25到34节。 ayat 25 sampai ayat 34. 马可福音第5章25到34节。 Kita akan melihat Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. 圣经是这样记载：有一个女人患了12年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点不见好，病势反倒更重了。她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。29节，于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己的身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所藏的事，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情告诉他。耶稣对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。” Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling dan di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." 亲爱的弟兄姊妹，这段经文是记载耶稣基督在世的时候所行的一件非常特殊的神迹。 Saudara yang kasih dalam Tuhan, catatan firman tadi yaitu satu mujizat yang Tuhan lakukan. 它的上下文，如果你好去发现呢，就是耶稣基督再去行另一个神迹，出现了另一个神迹。 Dan di dalam ayat sebelumnya mencatat setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat dan kemudian Tuhan terus melakukan mujizat yang lain juga. Dalam perjalanan melakukan mujizat yang lain terjadilah mujizat ini. 所以在那里讲到有一个管会堂的名叫雅鲁。 Di sana dikatakan ada yang penjaga bait yaitu Yarus. 就是他来到耶稣的面前匍匐了，在耶稣的脚前再三的求救耶稣去他的家救活他的女儿。 Dia datang bertemu dengan Tuhan Yesus, pergi ke rumah dia untuk menyelamatkan anak perempuannya yang 12 tahun. 他的女儿是12岁哈。 12 tahun 所以 anaknya. 在这个去雅鲁家的路上， Di dalam perjalanan ini, 耶稣就治好一个犯了血漏12年的妇人。 Tuhan Yesus
telah menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahannya selama 12 tahun. 你会发现有时候圣经记载是非常的美哈。耶稣要治好一个12岁的小女孩，然后他也要同时要治好一个犯了血漏12年的妇人。 Jikalau kita teliti, kita melihat tadinya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak Yairus yang umur 12 tahun, tapi dalam perjalanan Tuhan Yesus telah menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahannya sudah 12 tahun pula. 25节那里记载有一个女人患了12年的血漏。26节那里告诉我们，在好些医生的手里受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点也不见好。 反过来呢，病势越来越严重。 Ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 对一个女人来说，犯了这个血漏病是一个非常痛苦也非常辛苦的一件事。 Bagi seorang perempuan, kalau dia dapat satu sakit pendarahan itu satu hal yang sangat menderita. 血漏病就是一个女人的下体不断的流血，止不住，不断的流血。 Terus pendarahan, darahnya tidak berhenti. 男人很难想象哈，因为只有女人才会犯这个病。 Lelaki tidak ya, hanya perempuan yang bisa mendapatkan penyakit 圣 pendarahan 经 ini. 说到他已经花了他所有的一切，但是他的病势没有好，反过来越来越严重。 Dikatakan dia sudah menghabiskan semuanya, tetapi penyakitnya tidak sembuh, malahan dia tambah parah. 也就是说，从物质方面、金钱方面，他已经花了很多的钱，但是他的病势没有好。 Boleh dikatakan di dalam materi dia sudah mengeluarkan, menghabiskan banyak biaya, uang, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. 他生病，肯定他要去看医生，是吧？ Dia sakit pasti harus cari dokter kan? 但弟兄姊妹，你可以想象当时2000年前的医生是什么样的一个医生？ Coba kita pikirkan 2000 tahun yang lalu dokter yang bagaimana yang dia cari? 那个时候医学是没有那么发达， Nah, kita mengetahui ilmu kedokteran pada saat itu tidak secanggih sekarang. 大部分当时的医生，所谓的医生就是一个大夫了，是这样哈。 Nah, biasanya dikatakan dokter itu adalah tabib. 然后大部分当时的大夫呢，他们会给你一些的方式，怎么样治疗这种病，大概有11种的方式。 Pada saat itu tabib-tabib akan memberikan cara-cara mengobati sakitnya. Pada saat itu ada 11 macam cara untuk mengobati penyakitnya. 塔木德 Talmud 那里记载呢，其中一个方式 Dan kita mengetahui salah satu cara 就是怎么样治好这个血漏病的女人呢？ bagaimana menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan ini. 就是在夏天的时候呢，你必须拿一粒这个鸵鸟的蛋带在身上，你就会好了。 Dia harus ambil sebuah telur dari burung puyuh dipakai maka dia akan sembuh. burung unta Burung onta. 啊，你想想，带着一颗这个鸵鸟蛋会治好他的病吗？ Kita pikirkan dia mengambil telur dari seekor onta waktu dia bawa, apakah penyakitnya bisa disembuhkan? 肯定不能好，是吧？ Pasti 这 tidak. 个你看都是迷信啊。 Itu adalah tahayul. 所以你现在就知道为什么这个女人花尽了她所有的钱。 Oleh sebab itu kita bisa mengetahui mengapa perempuan ini telah menghabiskan banyak uang. 所以在物质金钱方面，她已经损失了很多， Di dalam materi dia sudah rugi begitu banyak, 但是她的病没有好， tetapi 她的病没有好。 penyakitnya tidak sembuh. 然后在心理方面，她也是非常孤独、被排斥的一个人。 Dan di dalam psikologis juga begitu kesepian dan sendiri. 为什么呢？ Mengapa? 因为当一个女人流血血漏，她是永远是不洁净的人。 Karena jikalau seorang perempuan terus pendarahan, dia disebut najis. 因为在利未记里面所记载的，女人行经然后必污秽7天，凡摸她的必不洁净到晚上。女人在污秽之中，凡她所藏的物件都为不洁净，所做的物件也不洁净。 Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan
dan lelehannya itu adalah darah dari auranya. Ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya itu. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. 这个是每一个月女人要来月经，是吧？她不洁净7天。 Kita mengetahui setiap bulan pasti perempuan akan datang bulan. akan men ya. Oke. Dia akan tidak menjadi kudus. 所以你想象哈，这个女人12年啊， Coba kita bayangkan perempuan ini 12 tahun. 没有人敢接近她， Tidak ada orang yang berani mendekati 谁 dia. 碰到她或是她碰到谁，也变成不洁净。 Siapa yang menyentuh dia ataupun dia menyentuh siapa, dia akan menjadi najis. 甚至她坐过的座位，你都不能坐在那里。 Bahkan tempat duduk dia pun Anda tidak boleh duduk. 我要说的，亲爱的弟兄姊妹，你想象一下，这个妇人是有多么的痛苦在她的生命 Kita 里面。 bayangkan perempuan itu betapa menderitanya dia. 她没有朋友、亲戚朋友都离开她， Tidak ada sahabat family, tidak ada teman-teman, semua meninggalkan dia. 就会觉得哎呀，你很污秽，我没办法去碰你。 Dan tidak ada yang berani menyentuh dia. 就好像今天哈、如果我刚刚跟你握了手，然后我就说我马上就洗手在你面前，你会觉得怎么样？ Tadi sepertinya, jikalau saya salamin Anda dan saya langsung cuci tangan, bagaimana perasaan kita yang barusan disalami? 你会觉得啊，你那么嫌弃我呢？你嫌我脏吗？是不是这样的？ Anda menganggap saya kotor, lalu Anda cuci tangan. 这个就是这个女人所经历的12年啊。 Inilah perempuan ini yang telah mengalami 12 tahun. 但是我认为这个不是最痛苦的， Tapi saya pikir ini bukan yang paling menderita bagi 最 dia. 痛苦的这个女人就是说，她没办法到圣殿里来敬拜神。 Yang paling susah buat perempuan ini karena dia tidak bisa pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. 因为她不圣洁，她在污秽，她是没办法来亲近神。 Karena dia tidak suci, najis, maka dia tidak bisa mendekati orang banyak. 多久啊？12年。 12 tahun dia sakit pendarahan. 不是12天哦，12年。 Bukan 12 hari, melainkan 12 tahun. 对于一个犹太人来说，没办法去亲近神，没办法来到圣殿来敬拜神，这个是最痛苦的一件事。 Bagi seorang Yahudi, jikalau tidak bisa pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan, ini merupakan satu penderitaan, kesusahan yang amat sangat. 他没办法来到圣殿来献祭赦罪祭，等于说他的罪没得到赦免。 Dia tidak bisa datang ke bait Tuhan, mengadakan korban penebusan dosa, oleh sebab itu dia menderita 他也 sekali. 没办法来到圣殿里献他的感恩祭，所以他永远没办法来到神的面前感恩。 Tidak bisa datang ke bait Tuhan untuk memberikan syukuran kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang kekasih, 我们这里都是生存者是吧？疫情3年让我们非常痛苦，你说是不是这样的？ kita semua sudah mengalami pandemi 3 tahun itu sangat menderita sekali. 3年没办法聚在一起，来到神的殿来敬拜神，你说痛苦吗？很痛苦是吧？ Dalam 3 tahun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama berbakti pada Tuhan. Coba kita pikirkan alangkah menderitanya kita. 这个女人12年， Dan perempuan ini 12 tahun, 4倍。 ya 4 kali lipat. 亲爱的弟兄姊妹，今天如果我们可以回到神的殿来聚在一起敬拜神，我们要感恩啊！ Hari ini kita bisa kembali ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. 我们要常常来，每个星期来聚在一起来敬拜我们的神 Kita，harus selalu datang, tiap minggu datang untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan kita. 因为这个就是我们的渴慕来亲近神。 Ini merupakan satu kerinduan setiap kita. 但是这个女人她没办法来到圣 Dan 殿里， perempuan ini dia tidak berdaya, tidak bisa datang ke bait 这 Tuhan. 个是她最痛苦的时刻。 Waktu itu adalah waktu yang paling sengsara bagi dia. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang kekasih, 只要我们还活在这个世界里面，我们就离不开困难，离不开痛苦。 jikalau kita masih tetap ada tinggal di dalam dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari semua kesengsaraan, segala penderitaan. 虽然我们每一个人的挣扎，我们每个人的痛苦患难不一样， Sekalipun kesulitan dan semua kesulitan penderitaan tidak sama, 最关键的现在我们怎么样去回应这个困难？
kuncinya itu adalah bagaimana kita menghadapi semua kesulitan itu. 常常我们会听到牧师传道这样说：我们要用积极的态度来去回应这个困难。 Nah, kita selalu mendengar kita harus dengan positif untuk menghadapi semua penderitaan. 看为困难是神允许出生在我们的生命里，为了要操练我们的信心，仰望 Melihat 他， segala kesulitan yaitu Tuhan izinkan supaya untuk melatih setiap kita. 没有错的，弟兄姊妹。 Tidak salah. 你说，如果我们的生活是一帆风顺、顺顺利利的话，我们不知道我们的信心是有多刚强，是不是这 Jadi 样？ kalau kita terus lancar-lancar saja, kita tidak mengetahui betapa kokohnya iman kita. 所以有时候神会允许困难、疾病临到我们，目的就是要操练我们的信心来仰望 Oleh 他。 sebab itu kadang-kadang Tuhan izinkan semua kesulitan, kesusahan datang untuk melatih, melihat iman kita kepada Tuhan. 有一位冒险家叫做 Harry Pigeon， 他说一句非常重要的话。 Ada seorang petualang Harry Pigeon, dia telah berkata satu kata yang baik sekali. 他是一位这个水手啊，就是很厉害的。 Seorang pelaut ulung. 他说，如果大海没有风浪，就不会有伟大的水手。 Jikalau di dalam lautan tidak ada ombak, tidak ada badai, maka tidak ada seorang pelaut yang ulung. 所以，如果在我们的跟随耶稣的生命里面没有困难、没有挣扎，那你就不会刚强起来。 Jikalau di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus tidak ada banyak cobaan ataupun ujian, maka kita tidak bisa dikuatkan, kita tidak dilatih. 亲爱的弟兄姊妹，这里有没有人打高尔夫？ Hari ini apakah di antara kita ada yang main golf? 弟兄姊妹，你知道最初的那种的高尔夫球是圆圆白色，是很光滑的。 Tadinya bola golf itu bulat dan licin, putih. 后来他们开始打， Dan 不断打的时候， mulai memukul bola itu, 然后这个球就会很多的刮痕在里边。 maka banyaklah tanda-tanda yang bekas dipukul itu. 他们发现呢，这个高尔夫球越多刮痕的时候呢，越打越高，越飞越远。 Mereka menemukan bahwa bola golf itu makin dipukul, makin jauh, makin bagus. 后来他们就干脆把高尔夫球创造成为有什么呢？有洞的，有小小的洞的，是不是这样？ Akhirnya diciptakanlah bola golf yang ada lubangnya, tidak begitu licin, tidak licin lagi. 为了一打的时候就飞得很高，飞得很远。 Supaya waktu begitu pukul bisa terbang sampai ke jauh. 亲爱的弟兄姊妹，我们的生命也是一样的。 Saudara sekalian, kehidupan kita juga demikian. 如果在我们的跟随耶稣的道路上没有受到任何一个挣扎、打击、困难的话，我们是没办法飞得更高，没办法飞得更远的。 Jikalau di dalam Amen. kehidupan kita belum pernah mendapatkan banyak siksaan ataupun banyak penderitaan, maka kita tidak bisa terbang yang lebih jauh lagi. Iman kita tidak akan kokoh. 但是话也要说回来， Dan kita kembalikan lagi, kita berbicara. 今天也不少的人因为困难，他们失去了他们的信心。 Hari ini banyak orang karena mendapatkan penderitaan, kesusahan, mereka hilang iman mereka. 因为每天要跟疾病来去在那里挣扎，最后失去了他对神的信心。 Karena tiap hari mereka harus bergumul dengan penyakitnya, akhirnya mereka kehilangan iman terhadap Tuhan. 这个就好像这位妇人一样， Ya, seperti perempuan ini. 她很有可能已经绝望了，钱花光了。 Tadinya kita boleh melihat dia sudah menjadi kecewa, sudah putus asa, uangnya sudah pada habis. 但是很感恩， Tapi bersyukur pada Tuhan. 因为第27节那里告诉我们，他听见了耶稣的事，然后就从后头来，扎在众人中间摸耶稣的衣裳。 Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 在他最绝望、没办法有人来去帮助他的时候，在无助的时候呢，他听见了关于耶稣基督。
waktu dia begitu kecewa dan putus asa dan mendadak dia boleh mendengar tentang Yesus. 所以为什么他能够来到耶稣的面前？首先，因为他先听见了关于耶稣的事。 Mengapa dia bisa datang ke hadapan Tuhan Yesus? Karena dia pertama dia sudah mendengar berita-berita Yesus. 所以在这里听是非常关键、非常重要的，是吗？ Dan ini kita boleh melihat dengar itu sangat penting sekali. 罗马书第10章那里告诉我们，因为凡求告主名的必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等的佳美！ Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 他们怎么样求告他？如果连耶稣他们都没有听说过， Bagaimana mereka bisa berdoa berseru pada Tuhan sedangkan nama Yesus pun mereka tidak pernah 所以 mendengarnya. 这里告诉我们呢，亲爱的弟兄姊妹，你已经领受了这个恩典，不要停在你的身上，你要传给别人。阿门。 Oleh sebab itu bagi kita semua yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, jangan stop di situ. Kita juga harus memberitakan kepada orang lain. 你的亲朋好友、你的亲戚、你的父母、你的孩子， Sanak family, papa mama, keluarga, teman-teman kita. 如果他们没有听过关于耶稣基督，他们怎么样来求告耶稣基督呢？ Jikalau mereka tidak pernah mendengar Yesus Kristus, bagaimana mereka bisa percaya, bisa memohon kepada Tuhan Yesus? 所以带他们来到神的面前，聆听神的道。 Kita membawa mereka datang ke hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. 然后，因为他听耶稣基督的道，他心中就会产生了信心。 Setelah dia mendengar firman Tuhan, hati mereka timbullah iman. 罗马书第10章17节那里告诉我们，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara kekasih, 我们有这个责任来去传耶稣基督给别人， kita ada satu tanggung jawab harus memberitakan Injil tentang Yesus kepada mereka. 让他们听关于耶稣基督的真道， Sehingga mereka boleh mendengarkan nama Tuhan Yesus. 然后可以来求告耶稣基督，他就得救了。 Boleh datang memohon kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. 我们回到圣经里面， Kita kembali ke Alkitab. 28、29节那里告诉我们，意思说我只摸他的衣裳就必痊愈。于是他的血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。 Ayat 28, sebab katanya asalku jama saja jubahnya akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 我要每一个弟兄姊妹，现在我们的想象力大概回到2000年前的时候， Coba kita bayangkan, kita kembali memikirkan waktu 2000 tahun yang lalu keadaan 当 itu. 耶稣上了船啊，圣经那里告诉我们，众人就拥挤耶稣啊。 Waktu Yesus berjalan, banyak orang yang berdesakan kepada dia. 什么叫做拥挤啊？ Bagaimana apa yang dikatakan berdesak-desakan? 人很多，耶稣要走路都很难啊。 Begitu banyak orang Yesus mau jalan juga susah. 所以你可以想象吗？在众人那么多人， Kita bisa bayangkan, 有一个女人，她很清楚她不洁净， di tengah-tengah itu ada seorang perempuan, dia mengetahui dia najis, dia orang yang kotor. 所以她必须要鼓起她的勇气来洁净耶稣，是吗？ Dia harus memberanikan diri untuk menjamah Tuhan Yesus. 这个需要很大的勇气耶。 Perlu satu keberanian yang besar. 如果她被众人发现她是不洁净，会有什么的后果？ Jikalau orang lain mengetahui dia adalah orang yang tidak suci dan najis, bagaimana akibatnya? 她肯定会碰来碰去，是不是这样的？ Pasti dia akan senggol situ, 如 senggol 果 sana. 被众人发现她不洁净的话，可以马上用舌头砸死。
Jikalau diketahui dia seorang perempuan yang najis, maka dia akan dilemparkan batu. 所以不是一个很简单、很容易的。这位妇人呢，她要靠近耶稣基督， Bukan hal yang gampang, yang mudah perempuan ini mendekati Tuhan Yesus. 但是她因为她知道只有耶稣才能够帮助我，这个险我也去冒了。 Tetapi dia tahu hanya Yesus bisa menolong dia, sekalipun berbahaya, dia tetap harus 任 menjalankan. 何个代价，连死我就已经准备好，只要我能够摸着耶稣的衣裳的穗子。 Saya sudah siap, saya akan berdesakan masuk, saya akan memegang jubah Tuhan Yesus. 马太和路加记载是衣裳的穗子 jumbai jubah。 Di sana di dalam Matius atau Markus itu mencatat itu jubah, jumbai jubah. jumbai 哈 jumbai jubah， 这个是记在这个民数记15章那里的经文，就是摩西吩咐以色列人的。 Ini ada tercatat di dalam surat Bilangan, itu pesan dari Musa. 就是你们以色列人、犹太人世世代代在你们的外套啊，所以在4个角里面都要系上这个穗子。 Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai jubah. 所以一个虔诚的犹太人，他肯定会穿了一个外套，然后他4个角里面都会有穗子。 Seorang Yahudi yang begitu tulus, begitu Saleh. saleh, dia pasti memakai satu jubah, ada 4 jubainya. Diklik aja biar gampang gambarnya. Klik. Tolong diklik. Ya. 大概就是这个穗子。 Jumbai, itu kira-kira jumbainya. Oke. Klik terus, nggak apa-apa. Klik. Bro, klik. Ya. Terus. 所以当我们看圣经，我们就明白到底这个女人抓的摸的是什么。 Kita membaca Alkitab, kita harus mengerti perempuan ini dia telah menjamah apa, benda apa. 如果单摸耶稣的衣裳，这可能比较容易，是吧？ Jikalau hanya menjamah jubahnya saja mungkin lebih mudah. 但是要抓住耶稣衣裳的穗子，耶稣边走路，那就不容易了。 Tapi waktu Yesus berjalan, dia harus pegang jumbai jubah itu, ya tidak gampang. 所以，亲爱的弟兄姊妹，我要讲的在这里，这个女人她不放弃，虽然那么的艰难，也是很危险，她也必须要冲进去。 Perempuan ini dia tidak putus asa, sekalipun berbahaya, sulit, tapi dia tetap melakukannya. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara kekasih, 这是一个永不放弃的信心， ini adalah satu kepercayaan yang tidak melepaskannya. 因为她已经下决心了，相信只要我摸到耶稣的衣裳穗子，我就好了。 Karena dia telah bertekad, jikalau dia memegang jumbai baju Tuhan, dia akan disembuhkan. 最后圣经是怎么记载？ Tercatat di mana? 她好了没有？ Setelah dia sembuh, 立刻好了。 langsung sembuh. 她觉得她身上的灾病完全好了， Dia merasa penyakit dia sudah sembuh. 她可以体会到那个血肉马上干了。 Dia merasakan pendarahan itu langsung stop. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara kekasih, 这个是太奇妙了，你说是不是这样的？ satu hal yang sangat ajaib. 因为她的信心对耶稣基督有这样的保障， Karena iman dia terhadap Tuhan Yesus ada jaminan. 摸到耶稣的衣裳穗子，我就好了。 Pegang jumbai jubah Yesus, maka dia akan sembuh. 现在我们要想一想， Kita harus mengerti, 在众人那么多人当中， di dalam desakan begitu banyak orang, 只有这个女人有病的吗？ apakah hanya perempuan ini yang ada penyakit? 其他有没有生病呢？ Apakah yang lain tidak sakit? 我们想一想， Coba kita pikirkan. 肯定有，是吧？ Pasti ada. 为什么只有这个女人才得早医治？ Mengapa hanya perempuan ini yang datang kepada Tuhan Yesus? 得早医治， Mendapatkan kesembuhan. 因为她跟其他的众人完全不一样。 Karena dia dengan kerumunan orang lain sama sekali berbeda.
众人可能跟随耶稣基督，只不过要凑凑热闹。 Orang lain ikut berdesak-desakan, mereka hanya ramai-ramaikan 来 suasana 看看耶 saja. 稣正在说什么，来听听耶稣说什么，来看看耶稣做什么。 Datang melihat Yesus lakukan apa dan Yesus berbicara apa. 反正很多人跟着耶稣，我就跟着呗， Banyak orang ikut Yesus, ya saya ikut 所以 saja. 什么都没有得着。 Oleh sebab itu tidak mendapatkan 但 apa-apa. 是这个妇人呢是完全不一样， Tapi dengan perempuan ini sama sekali berbeda. 她是来亲自要一见到耶稣基督。 Dia sendiri mau bertemu dengan Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara 允 kasih, 许我问一句话： izinkan saya bertanya, 你也是每一个星期来到神的殿来敬拜赞美神？ Anda sekalian mungkin ya setiap minggu datang berbakti beribadah kepada Tuhan. 每一个星期天你来到神的殿的时候，我问你，你有没有亲眼一见到基督？ Setiap minggu kita datang ke gereja, apakah kita dengan mata kepala sendiri melihat Yesus? 你有没有经历到他的大能运行在你的生命 Apakah 里面？ kita mengalami kebesaran, kekuasaan Tuhan di dalam diri kita? 或者呢，只不过哎呀，反正我是一个基督徒，我就来做做礼拜呗， Ataukah aku adalah orang Kristen, ya saya datang berbakti pada Tuhan 来 setiap 唱 minggu. 歌，来敬拜神，来听道，然后结束就回家。 Saya nyanyi, saya mendengar firman Tuhan, setelah itu selesai saya pulang. 然后我的生命一点都没有改变。 Akhirnya hidup saya tidak pernah berubah. 啊，我犯血肉也血肉呗，没问题， Mendapat penyakit pendarahan dia nggak masalah. 是不是这样？ Apakah demikian? 如果是这样的话，那真的很可惜。 Jikalau demikian sangat disayangkan. 应该我们每一次来到神的面前来敬拜他的时候，我们是带了一颗渴慕的心，要亲眼看到他的大能。 Seharusnya kita datang berbakti kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan mau mendapatkan Tuhan Yesus. 你来寻找他，他就必被你寻见。 Kita datang mencari dia, dia pasti membuat kita bisa 耶利 mendapatkannya. 米书29章13节那告诉我们：你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。 Dalam surat Yeremia katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 还记得这个妇人，她是带怎么样的态度来找耶稣基督？ Masih ingat perempuan ini dengan sikap dan bagaimana dia datang mencari Yesus. 她没有要求我要亲眼看到耶稣，我要亲口跟耶稣说话。 Dia tidak menuntut dia mau bertemu langsung ataupun dia mau berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. 他也没有要求说，主耶稣啊，你用你的圣手摸摸我， Dia 医治 tidak 我。 menuntut Tuhan Yesus dengan tangan Tuhan untuk menyentuh aku, maka aku akan menjadi 没 tahir. 有， Tidak. 他只带一颗心，偷偷摸摸从后头跟随耶稣，然后 Hanya dengan hati yang rindu, dia dengan pelan-pelan tidak ada yang tahu ikut Yesus dari 然 belakang. 后摸着那个衣裳穗子， Dia megang jumbai jubah Yesus. 他就得医治了。 Dia disembuhkan. 何况如果今天我们专心来寻找我们的耶稣， Apalagi hari ini kita dengan segenap hati datang mencari Tuhan. 你的祝福必定更大。阿门。 Maka kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. 今天你要选择，你像这位夫人一样，还是像众人一样，什么都没有得着？ Hari ini kita boleh memilih mau seperti perempuan ini atau mau seperti masa yang berdesakan itu. 当他抓住了耶稣衣裳的穗子，他就痊愈了。 Waktu perempuan ini telah menjamah jumbai jubah ini, maka dia disembuhkan. 我要跟弟兄姊妹来一起思考，有一件非常特殊、特别的事。 Kita bisa merenungkan satu hal yang sangat unik. 一般法利赛人、文士、犹太人，他们都不敢亲近污秽的人。 Kebiasaan orang-orang dari Yahudi, imam-imam, mereka tidak berani, tidak mau mendekati orang-orang yang najis, 因 yang 为 kotor. 如果他碰到这个污秽的人，他就变成污秽了。 Jika mereka bersentuhan dengan orang yang najis, maka mereka akan menjadi 或者 najis. 这个污秽的人碰到他，他就变污秽了。 Sebaliknya, dia menyentuh akan menjadi najis 所以 pula. 他远离这帮人。 Oleh sebab itu, dia menjauhi orang-orang demikian. 但是你发现吗？耶稣怎么样？ Kita menemukankah bagaimana dengan Tuhan Yesus? 这个女人是污秽的，碰到耶稣，
perempuan yang najis ini telah menyentuh Tuhan Yesus, 有什么结果？ mendapatkan akibat yang bagaimana? 耶稣不洁净了吗？ Apakah Tuhan Yesus tidak apa Yesus menjadi najis？ 没有， dia tidak menjadi najis. 不洁净的人碰到耶稣，不洁净的人变成洁净了。 Orang yang najis bersentuhan dengan Tuhan Yesus, maka dia akan disucikan. 耶 akan 稣 menjadi 跟 tahir. 文士、法利赛人是完全不一样的， Dan pikiran dia dengan orang-orang Farisi itu berlainan sama 因 sekali. 为耶稣就是那位圣洁的神，阿门。 Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang suci. 他是那位神应许的弥赛亚。 Dia adalah Mesias yang dijanjikan. 谁见到耶稣、碰到耶稣，他的生命必定改变。 Siapa yang mendapatkan Yesus, bertemu dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. 阿门。如果今天你跟随耶稣已经好几年了，然后你的生命没有什么改变，我告诉你，问题绝对不是在耶稣，而在你。 Jikalau hari ini Anda sudah ikut Yesus ke gereja beberapa tahun, tapi hidup Anda belum berubah, saya berkata, kasih tahu kepada saudara sekalian, masalahnya bukan dari Tuhan, masalahnya di dalam diri kita 一个 sendiri. 犯罪的人碰到耶稣，他的罪就得赦免了。 Seorang yang berdosa bertemu dengan Yesus, maka dosanya diampuni. 所以为什么今天我们要信靠唯一的耶稣基督？ Oleh sebab itu, mengapa hari ini kita harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan? 当你打开你的心门，接受他成为你自己的救主的时候，你的罪就得赦免了。 Waktu kita membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan menjadi orang yang menang. 你的过去再怎么样污秽，你犯过怎么严重的罪恶， Masa-masa lalu, sekalipun kita telah berbuat dosa-dosa yang amat sangat tidak baik, 只要你来到耶稣的面前， asal kita datang kepada Tuhan, 你摸着他的衣裳穗子， kita pegang jumbai jubahnya, 你就得洁净了。 maka Anda akan menjadi 感 tahir. 谢耶稣，哈利路亚！ Puji Tuhan, haleluya. 荣耀归给我们的神， Kemuliaan bagi Tuhan kita, 因为他是圣洁的神。 karena Dia adalah Allah yang suci. 后来圣经是怎么样记载？ Dan Alkitab bagaimana mencatat, 顿时耶稣觉得从他里面有能力出去了。 pada saat itu juga Tuhan merasakan ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. 耶稣亲自能够感觉到这样。 Yesus sendiri bisa merasakannya. 这里告诉我们非常重要的一件事， Satu hal yang sangat penting diberitahukan kepada kita, 就是常常我们认为，当耶稣医治好一个人的时候，这个好像我们弹响手指一样，不是这样的。 kita selalu mengingat, kita pikirkan waktu Yesus telah menyembuhkan seseorang, kita biasa kasih satu jempol, satu sun. 真的更加里，所以当耶稣治好一个人，其实从他里面是有付出、有牺牲的。 Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, dari dirinya mengeluarkan, dia telah berkorban. 所以不是一个很简单的事。 Bukan hal yang begitu mudah. 这个就是好像以赛亚书53章那里所记载的， Seperti yang tercatat di dalam Yesaya pasal 53. 他诚然担当我们的忧患，背负了我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知是他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因为他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。 Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 今天我们蒙福， Hari ini kita mendapatkan berkat. 今天我们的疾病得医治， Hari ini penyakit kita telah 我们 disembuhkan. 的罪恶得赦免， Dosa kita diampuni 是因为耶稣为我们牺牲在十字架上。 karena Tuhan Yesus telah berkorban mati di atas kayu salib. 因他的付出，我们才有蒙福。
Karena Tuhan Yesus telah membayar harga sehingga kita mendapat berkat dari Tuhan. 之所以我们要满心来去感谢我们的神，阿门。 Oleh sebab itu kita harus penuh ucapan syukur kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara kekasih, 我们到了最尾最后的了。 ya kita sampai yang terakhir 32节到34节，马可福音第5章那里记载， di Markus tercatat pula 因为耶稣问门徒：“谁摸我的衣裳？” Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang telah melakukan menyentuh jubah saya? 可能门徒有一点生气回答耶稣。 Mungkin kita tahu murid-muridnya dengan nada yang agak emosi 耶 menjawab 稣， Tuhan Yesus. 你问什么话呀？ Tuhan Yesus, apa yang Anda tanyakan? 人拥挤你，谁都碰碰撞撞，你问谁摸你？ Begitu banyak orang berdesak-desakan, tapi Tuhan Yesus engkau bertanya siapa yang telah memegang Anda? 我要问耶稣知道吗？谁摸他？ Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang telah memegang dia? 知道吗？ Tahu nggak? 肯定知道的， Pasti 是不是这样的？ tahu， 但是 pasti tahu 耶稣为什么要问？ Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau bertanya? 第一，让这个女人知道她所做的，耶稣是知道的。 Supaya yang pertama supaya perempuan ini tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus tahu. 因为32到34节那里说，耶稣周围观看的时候呢，然后这个女人就站出来，战战兢兢的承认，耶稣是我摸你的衣裳。 Waktu Tuhan Yesus memandang sekeliling itu, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Dan dia berkata pada Yesus, ya Yesus, akulah yang telah memegang jubah Tuhan. 然后把所有的实情，他摸了耶稣的衣裳以后，他所得到的权利，他就讲出来了。 Terus memberitahukan setelah dia pegang jubah Yesus, penyakitnya semua telah disembuhkan. 换一句话，耶稣为什么要找出来谁摸他？ Dengan kata lain, mengapa Yesus mau bertanya siapa yang telah memegang jubah dia? 听好，有2个理由。 Dengar ada 2 alasan. 第一个非常重要的， Yang satu yang penting sekali, 因为虽然这个女人的身体已经医好了， karena sekalipun tubuhnya penyakitnya sudah sembuh, 好像她来找耶稣已经结束了，已经 OK 了， sepertinya sudah selesai setelah mencari Yesus. 但是耶稣没有停止在那里， Tetapi Tuhan Yesus tidak stop di sana, 因为耶稣现在还有医治她的心灵啊。 karena Yesus sekarang mau menyembuhkan jiwanya. 这个妇人认为，我来找耶稣，只要得到我肉体的医治。 Dan perempuan ini mencari Yesus, dia pikir asalkan tubuh jasmani saya 但 disembuhkan. 是耶稣更清楚的呢，有更严重的病正在缠绕着你，就是你的罪。 Tetapi yang lebih parah penyakit yang Anda derita yaitu dosa. 还有你的心里面的不平，因为过去12年别人是怎么样排斥你，是怎么样没有把你放在眼里那种的心疼还在那。 Dan hatinya tidak tentram, terus bergejolak karena 12 tahun dia ditolak oleh orang-orang di sekelilingnya. 所以耶稣不是单单要医治他的肉体， Oleh sebab itu bukan saja Tuhan Yesus mau menyembuhkan tubuh jasmani 耶稣还 dia, 要医治他的心灵。 juga akan menyembuhkan jiwanya. 我读到一个文章是这样写，是这样写的： Satu artikel yang tulisnya demikian, 心脏手术成功了，但是病人死了。 operasi jantung sukses, tapi orang yang menderita itu dia mati. 心脏手术不是成功了，病人怎么会死掉呢？ Bukankah operasi jantung sudah berhasil, tetapi mengapa orang yang mengidap penyakit itu dia meninggal? 后来这个文章里告诉我们，没有错，心脏手术把新的心脏接上去是成功了。 Tidak salah, dia telah operasi jantung, itu sukses, berhasil. 因为手术后呢，这个病人他还要吃一种的药，叫做抗排术药。 Dan karena setelah dia dioperasi, dia harus minum satu obat lagi. 就是别人的心脏放在你里面，你要喝这个药，让你的身体能够接受新的东西在你的身体里面。 Dia sudah mendapatkan jantung yang baru dari orang lain, dia terus harus mengkonsumsi satu obat.
但是因为这个病人手术成功后，没有人、没有亲朋好友、亲戚朋友来看他，他就觉得很绝望。 Karena waktu setelah operasi sukses, orang ini dia tidak ada sanak famili datang menjenguk dia, dia merasakan sangat putus asa. 他非常的孤独， Dia menderita sekali. 他就不吃这个药。 Dia tidak mau minum obat ini. 什么后果？ Akhirnya bagaimana? 他就死掉了。 Ya, dia meninggal. 亲爱的弟兄姊妹，这个妇人肉体的痛苦，可能耶稣已经治好她了。 Saudara sekalian, perempuan ini mungkin kesusahan, kesengsaraan tubuhnya sudah disembuhkan. 但是谁能够理解她心灵的痛苦？ Tapi siapa yang bisa mengerti kesusahan akan isi hatinya? 她曾经被排斥，没有人把她放在眼里，那种心灵的痛苦，谁知 Dia 道？ pernah ditolak, tidak ada orang yang memandang dia. 可能她的家人也不要她了。 Mungkin keluarga dia sudah tidak mau dia. 但是后来耶稣怎么样对她说？ Akhirnya Yesus berkata kepada dia 他说 apa?：“ 女儿，我这个称呼是很亲密的。anakku，女儿，耶稣称呼她 Yesus berkata kepada dia, perempuan anakku, 是一个接纳。 yaitu Sejarah. satu tanda menerima dia, 耶稣把她当女儿来看， menganggap dia sebagai anaknya, 接纳她，爱她。 menerima dia dan mengasihi dia. 然后耶稣又说一句话什么呢？你的信救了你了， Imanmu telah menyelamatkan engkau 所以你的罪也得赦免了。 dan dosamu telah diampuni. 你看耶稣基督为我们所做的是圣经所说的，超乎我们所求所想的。 Kita boleh melihat perbuatan Tuhan Yesus melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta. 这个妇人只要耶稣医治好的肉身， Perempuan ini telah mendapatkan penyembuhan tubuh jasmani oleh Yesus. 但是耶稣医治好她的心灵，还有赦免她的罪恶。 Tapi Tuhan Yesus juga telah menyembuhkan fisiknya, rohaninya, sehingga melepaskan dia dari segala dosa. 给她新的盼望， Oleh sebab itu dia punya pengharapan yang baru. 让她能够 move on，让她能够往前行。 Dia bisa terus maju, pantang mundur. 之所以耶稣为什么要问谁摸我， Oleh sebab itu kita harus tahu mengapa Yesus mau bertanya, siapa yang telah menjamah aku? 第二个理由， Yang kedua 耶稣 alasan, 为什么要揪出来这个女人？ mengapa Yesus harus sampai perempuan ini orang lain tahu? 就是耶稣不要她安安静静、偷偷摸摸的得到这个医治。 Yesus tidak mau dia diam-diam mendapatkan kesembuhan ini. 耶稣要她站出来，给众人做见证。 Yesus mau dia keluar untuk memberikan kesaksian. 所以他被发现的时候，他就站起来，他就跟耶稣肯定众人也听到他所经历的事。阿门。 Oleh sebab itu waktu dia ketahuan, makanya dia keluar untuk berbicara dan bersaksi untuk pekerjaan karya Tuhan. 再一次，亲爱的弟兄姊妹，今天你已经蒙恩了。 Hari ini kita semua sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. 可能你的疾病，耶稣也已经治好你了； Mungkin penyakit kita pun telah disembuhkan oleh Tuhan. 更是可能你的心灵，耶稣已经安慰了你， Mungkin hati kita pun Tuhan telah menghiburnya. 你的罪已经得赦免了。 Dosa kita telah diampuni. 你不要坐在那里安安静静的享受神的恩典。 Kita jangan diam-diam di sana menikmati berkat Tuhan sendiri saja. 我们要分享给别人，阿 Kita harus 门。 bagikan kepada orang lain. 让他们也同样跟我们一样经历到神的大能。 Juga mereka juga bisa mengalami kebesaran Tuhan seperti kita. 因为耶稣是爱我们的神， Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita. 他永不离开我们， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他也是一位行神迹的人， Dia Tuhan yang terus berbuat mujizat. 因为他是一个全能的神。 Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. 阿门。你已经跟随了他没有？ Apakah Anda sudah mengikut dia? 你已经传扬他了没有？ Sudah memberitakan dia? 我相信我们每一个人都要去跟随他，传扬耶稣的圣 Saya 名。 percaya setiap kita harus mengikuti dia dan juga memberitakan Injil kepada 阿 orang lain. 门。我们用一首歌来回应神的道。 Satu pujian kita meresponi firman Tuhan. Tim musik silakan.
唯有耶稣 hanya Yesus. diklik aja di belakang ada. Ya, 唯有耶稣能使瞎眼的看见， Hanya Yesus bisa membuat orang yang buta melihat, 能医治伤心的人。 bisa menyembuhkan orang yang sedih. 耶稣有权柄释放， Tuhan dapat memberikan kekuasaan untuk melepaskannya, 叫不可能的变为可能。 yang tidak mungkin menjadi terjadi. 唯有耶稣掌管天地万有。 Hanya Yesus yang menguasai alam semesta. 好，我们一起来唱这首歌，好吧？ Sebuah pujian kita 耶 nyanyikan. 稣，你能使瞎眼看见。耶稣，你能医治伤心人。耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。耶稣，你能。耶稣，你能使瞎眼看见。耶稣，你能医治伤心人。耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。我们站起来好不好？唯有耶稣掌管全地万有。唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，他能使罪行神迹。耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管全地万有。唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，他能使罪行神迹。耶稣无人与你相比。亲爱的弟兄姊妹，我们低头来到神的面前。 Kita berdoa bersama. 耶稣，他是爱我们每一个人， Yesus, Engkau mengasihi setiap kami. 他非常清楚你现在的状况， Tuhan mengetahui segala isi hati 他能 setiap 体 kita. 贴你的痛苦和困难， Dia menyelami juga menaungi segala kesulitan. 但是他不单知道， Tuhan bukan saja mengetahui, 但是他有这个能力来帮助你。 tapi Tuhan mempunyai kuasa. 只要你随时随刻来到他的面前， Jikalau kita datang ke hadapan Tuhan 来求告他， untuk memohon kepada Tuhan, 他必定会在你的生命里动工。 Tuhan pasti bisa berkarya di setiap hati setiap kita. 今天我们可以来到神的面前， Hari ini kita bisa datang ke hadirat Tuhan. 他是行神迹的神， Dia adalah Tuhan yang terus berbuat mujizat. 他是全能的神， Tuhan yang maha kuasa, 他能够使那不可能的变成可能。 yang mustahil bisa terjadi. 今天可能连医生说这个不可能， Hari ini mungkin dokter berkata sudah tidak ada. 很多的人说你没办法。 Banyak orang berkata sudah tidak ada 但是 caranya. 今天只要你来到耶稣的面前， Jika hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, 只要你带一颗渴慕的心来一见到他， asal kita datang dengan segala kerinduan kepada Tuhan, 就是可能你就说我从后头只要摸到他的衣裳 dan 睡着， kita berkata dari belakang pun kami menyentuh jubah Tuhan. 只要我摸着基督， Jikalau saya telah menyentuh, 那他从他身上的能力就会临到你的身上。 kekuatan Tuhan dari tubuhnya bisa hampir kepada kita, 他安慰你，他医治你， bisa menyembuhkan, menghibur, 他给你力量。 memberikan kesembuhan. 你愿意来到他的面前吗？ Apakah kita mau datang ke hadirat Tuhan? 感谢耶稣。唯有耶稣掌管全地万有，阿门。
水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪新生机。耶稣，无人与你相比，唯有耶稣，唯有耶稣掌管全地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能赦罪新生机。耶稣，无人与你相比，叫狂风，叫狂风巨浪平息，大能赦罪新生机。耶稣，无人与你相比。耶稣，叫狂风巨浪平息，大能赦罪新生机。耶稣，无人与你相比。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！耶稣，谢谢你的恩典。耶稣，谢谢你的恩典，你是我们生命里的唯一。 Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan satu-satunya bagi kami. 谢谢你在我们的生命里的所有的作为。 Terima kasih Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan ada yang 谢 terindah. 谢你赦免我们的一切的罪恶。 Bersyukur Tuhan telah mengampuni dosa kami. 谢谢你医治我们的心灵。 Bersyukur Tuhan Engkau telah menyembuhkan jiwa kami. 谢谢你医治我们的肉体。 Dan Tuhan telah menyembuhkan jasmani kami. 今天我们领受你的恩典， Hari ini kami boleh menerima anugerah berkat 我 Tuhan. 渴慕你的同在。 Kami rindu akan penyertaan 我要 Tuhan. 亲眼看到我们的耶稣基督， Hati kami sangat rindu akan Tuhan Yesus 赐给 Kristus. 我们更刚强的信心。 Berikan kepada kami iman yang lebih kokoh. 特别在进入新的一年里面， Dalam masuk tahun yang baru ini, 是一个很不稳定一个年， satu zaman yang tidak menentu. 但是我们确知知道一件事， Tetapi kami hanya mengetahui Tuhan 耶 Yesus. 稣不会离开我们。 Tuhan Yesus tidak akan 你 meninggalkan 是掌 kami. 管明天的神， Tuhan menguasai segala 你是 sesuatu. 走在我们前头的神。 Tuhan adalah Tuhan yang berjalan di depan kami. 我相信你，我依靠你。 Kami percaya kami mengenal kepada Tuhan. 感谢耶稣， Bersyukur pada Tuhan Yesus. 求你悦纳我们一切的祷告。 Tuhan kiranya Engkau berkenan doa kami. 感谢赞美耶稣， Bersyukur memuliakan Tuhan. 同心合意的祷告， Sehati kami berdoa 奉耶稣得胜的 dalam 名求。 nama Tuhan Yesus, nama yang sudah 哈 menang. 利路亚， Haleluya. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih buat ya Pendeta Philip yang telah melayani di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari mewakili gembala dan pengerja seluruh jemaat mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Nah, satu yang apa disampaikan oleh Pendeta Philip berkata, di dalam Markus 5 ayat 28 berkata, asal aku jama ujung jubahnya. Ya, perempuan itu berkata, asal aku jama ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, bangkit jadilah terang, bangkit cari Tuhan. Dunia boleh katakan dunia banyak orang prediksi kalau kita searching di Google, dunia tidak menentu. Kenapa visi kita tahun ini bisa ditampilkan? Ya, visi dari Gembala Sidang katakan, bangkit jadilah terang. Ya. Kita melihat apa yang Tuhan mau terhadap kita. Di Yesaya 60 ayat 1, yuk kita baca dulu sama-sama ya. Kita baca dengan mulut kita, dengan keras supaya telinga kita dengar. Ya, ya Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama ya. Yuk kita katakan,
1, 2, 3. Ayo sekali lagi ya, sekali lagi yang kenceng. Dengan imanmu berkata. Ayo 1, 2, 3. Ayo sekali lagi yang kenceng. Nah, Yesaya 60 ayat 1 berkata, bisa ditampilkan nggak multimedia tolong? Oke, Yesaya 60 ayat 1. Oke, saya bacakan di sini. Dikatakan begini, bangkit menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang visi yang dikatakan gembala sidang kita. Visi Tuhan yang dikatakan melalui gembala sidang. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Ya, di dalam imamat dikatakan kita gimana untuk bangkit dan menjadi terang. Kita harus banyak menjaga api Tuhan di dalam setiap hidup kita. Yaitu apa? Banyak berdoa Bapak Ibu. Dan iman. Banyak berdoa, banyak sembahyang. Kita lihat di singkat ini, saya katakan satu hal. Kita lihat waktu Abraham, dia disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang dikasihinya. Waktu dia berjalan menuju Gunung Moria, di tengah-tengah setelah dia lihat itu bukit, dia katakan apa sama bujangnya? Tinggallah di sini, kami akan sembahyang. Waktu dia mau kasih Tuhan suruh kasih anaknya, dia katakan sama bujangnya dengan iman, kami mau sembahyang. Kata sembahyang adalah kita harus bangun hubungan yang lebih baik kepada Tuhan. Gimana kita bisa jaga api dari Tuhan kalau kita tidak banyak berdoa dengan Dia? Ya, gimana kita bisa bicara hati kita kalau tidak kita tahu hati kita bagus atau enggak? Kalau kita tidak melekat kepada hatinya. Bangkit menjadi terangnya. Waktu Anda berdoa ada kuasa Tuhan. Waktu terang itu datang kepada kita semua, maka sekeliling kita, keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang rindu keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudaranya, teman-temannya diselamatkan oleh Tuhan, maka itu yang akan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Bandari Service mari bangkit dan jadi teranglah. Amin Bapak Ibu. Gereja menyediakan banyak fasilitas doa. Menara doa 24 jam. Ada di online. Bapak Ibu bisa request di grup apa Bapak Ibu belum bisa tanya. Kita akan kirimkan linknya terus menerus. Berdoa bersama-sama. Ya, tahun ini tidak menentu Bapak Ibu. Bukan saya takut-takuti. Tapi di dalam Tuhan dengan kata kita harus bangkit dan menjadi terang. Baik Bapak Ibu. Saya akan menyambut ada yang pertama kali hadir bersama kita, boleh angkat tangan. Ada yang Bapak Ibu yang baru pertama kali? Ada? Ada, haleluya kan Yesus. Ayo Bapak Ibu salam dong yang kiri kanannya. Yuk katakan selamat datang. Ya, honing. Ya, 第一次来到我们会议堂。Ya, nah Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, jika belum berjemaat, Bapak Ibu boleh datang ya, bergabung bersama-sama kami dalam memuji menyembah Tuhan. Di setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ya Bapak Ibu, baik ada yang berulang tahun pada bulan ini. Yang berulang tahun pada bulan Januari boleh angkat tangan Bapak Ibu, kita akan doakan sama-sama, boleh maju ke depan. Ya,
Yuk, yang berulang tahun pada bulan Januari, khusus pada bulan Januari boleh maju. Ya. 祝你生日快乐， Agak maju. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐。 Ya, Bu Linda akan mendoakan. Yuk jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berdoa memberkati hamba-hambanya yang berulang tahun, sudah ditambahkan 1 tahun usianya oleh Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau sungguh memberkati hamba-hambamu yang Engkau sudah tambahkan 1 tahun usianya Tuhan. Sungguh kami melihat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan hamba-hambamu, Jemaat Mandarin Service Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, keluarga besarnya diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan usahanya diberkati Tuhan. Anak cucunya perkasa di muka bumi Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan buat hamba-hambamu ini. Terus menjadi terang buat sesama. Terang di keluarga. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan hamba-hambamu ini Tuhan. 1 tahun ke muka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya perkenanan, penyertaan, pengurapan Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk 1 tahun yang luar biasa sudah Engkau berikan kepada hamba-hambamu ini. Hanya di dalam namamu yang kudus, hebat, dahsyat, luar biasa, kami sudah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. 日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Ya, silakan duduk. Nanti Bapak Ibu yang mau makan kuenya bisa setelah habis ibadah ya dibagikan. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah kita ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berarahkan tangan kita kepada hamba Tuhan yang Pastor Philip dan penterjemah. Bapa, kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau telah utus hamba-Mu ke tempat ini, Pastor Philip, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus berkati hamba-Mu ini Bapa, berketambahkan karunia-karunia-Mu yang baru Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu di mana hamba-Mu melangkah, ada penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, juga Engkau melihat setiap hatinya Tuhan. Mereka juga rindu dalam pelayanannya Tuhan, melayani orang-orang dari China Tuhan tempat ini. Engkau terus pakai, beri hikmat bijaksana Tuhan. Ide-ide yang baru Engkau tambahkan Tuhan. Terima karunia-karunia-Mu Engkau tambahkan Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam setiap penggembalaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat istri dan anak-anaknya. Aman dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama mereka Tuhan. Keluarga besar ini terus Engkau pakai ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat penterjemah Bapak Rudi yang telah Kau kirimkan tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau melihat isi hati hamba-Mu yang selalu rindu melayani Engkau. Engkau pakai terus tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkahnya Tuhan selalu buat berhasil. Kami berdoa buat istri, anak cucunya terlalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam setiap pelayanan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan.
Mari jemaat yang kasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari 下 Minggu. 个星期见，再见。主耶稣祝福大家，祝福满满。 Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsen Qiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus
dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. 我宣告在我里面必须写上没有能力的神，我不住这世界，我靠近耶稣的名，我宣告在